My name is Dr. Paul and I represent Apex Laboratories Private Limited. For the next course of 3 minutes that I will be giving an introduction about Clevira. The very reason the press meet is called for today. Clevira from the house of Apex Laboratories Private Limited was launched in the year 2017. As you all aware, during 2015 and 16, there were widespread epidemic of dengue cases in India and many parts of the world. An associated mortality rate due to thrombocytopenia. That is wherein our chairman and managing director wanted to launch a herbal-based antiviral drug based on herbal extracts. So, R&D Center of Apex Laboratories Private Limited has extensively worked for 2 years, and Clevira is the brainchild of Apex R&D Center, and in the year 2017 it was launched, and since then it is available in Indian market. As I mentioned, Clevira is a combination of 10 potent herbal extract. These are all standardized extract. Carica papaya leaf extract, which is nothing but papali ilai charu, which is well known for reversing thrombocytopenia, and Malia Sadirac and Andrographis paniculator. These are all very bitter drugs. These are all known for their potent antiviral efficacy, and most of the ingredients or extracts present in Clevira are known for analgesic, antipyretic, antioxidant, anti-inflammatory, and antiviral properties. So through extensive clinical trial, Clevira is recommended as an antiviral, analgesic, antipyretic, and Clevira is excellent in reversing thrombocytopenia. Now, based on a phase 3 clinical trial, now Clevira is also indicated as an anti-SARS-CoV-2 as a supplementary medicine, as an add-on therapy. I mentioned earlier, Clevira was launched in the year 2017 and extensively studied in a clinical trial. Series of clinical trials were happened. This drug was studied in vitro model, in vivo model, both in animal as well as human trials, as well as in silico model. These were the 6 clinical trials so far have been carried out for Clevira. In vitro cytotoxicity study and preclinical acute toxicity study in animal model, and preclinical repeated dose toxicity study again in animal model. Phase 2 and phase 3 clinical trial were carried out using human subject, and in silico docking study was carried out using computer model. Tamil audience காக சொல்றேன், இந்த Clevira மருந்து வந்து 2017ஆம் ஆண்டு அபெக்ஸ் நிறுவனத்தால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் 2015-16ல நிறைய டெங்கு கேசஸ், அதை சார்ந்த த்ரோம்போசைட்டோபினியா, அந்த பிளேட்லெட் கம்மியாகிறதுனால நிறைய இறப்புகள் ஏற்பட்டது. அப்பொழுது எங்களுடைய மேனேஜிங் டைரக்டர் எங்களை ஒரு ஆன்டிவைரல், ஹெர்பல் பேஸ்ட் ஆன்டிவைரலை ஃபார்முலேட் பண்ண சொன்னனால எங்கள் ஆர்என்டி சென்டர் அதை ஃபார்முலேட் பண்ணாங்க. லான்ச் பண்ணதை தொடர்ந்து லேப் ட்ரையல் மற்றும் விஸ்டர் ரேட் என்று சொல்லப்படுகிற அனிமல் ஸ்டடிஸ், அப்புறம் ஹியூமன் ட்ரையலும் இதுக்கு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். So in the in vitro cytotoxicity study in the lab model, Clevira is proven to be very safe for the host cell. At the same time, it is having an antiviral activity against herpes simplex virus 1 and herpes simplex virus 2. In the acute toxicity study carried out in the animal model, Clevira is very safe at the dose of 2000 mg per kg body weight. So it is regarded as highly safe drug. And in the repeated dose toxicity study which was carried out in the animal model for 28 days, again, the drug is very safe at the dose of 500 mg per kg body weight on the long-term use. My dear friends, subsequently we have carried out a phase 2 clinical trial in human model, which was a randomized open-label parallel group study just to elucidate the safety and efficacy of Clevira in human subjects. We enrolled viral fever cases with thrombocytopenia and viral fever cases without thrombocytopenia. At the end of the study, Clevira is proven to be effective in reversing thrombocytopenia. Apart from that, which is an excellent analgesic, an antipyretic, and antiviral in nature. Over and
above, Clevira is very safe on the renal and hepatic parameters, and there are no significant adverse reactions reported during the trial period. These phase 2 clinical trials, as I mentioned, 2017 we launched, and the phase 2 clinical trials we completed in the month of October 2019, and subsequently this clinical trial was published in International Journal of Innovative Research in Medical Science during November 2019. As we all know, during December 2019, these COVID cases started reported in China. Subsequently, it came to our country in 2020. So during that time, our management approached the government of Tamil Nadu to carry out clinical trial for Clevira on mild to moderate COVID-19 cases. And government of Tamil Nadu was very generous in offering a government order for us to carry out a clinical trial, a phase 3 clinical trial in Omanthura Medical College Hospital, comprising 100 patients of mild to moderate COVID-19 cases. So 50 patients were administered Clevira along with the standard treatment, and 50 patients were administered the standard therapy. The outcome of trial is, as you see in the video, on the 5th day of treatment in the Clevira group, 86% of patients enrolled were completely recovered from all the viral signs and symptoms, and their viral score has gone negative. And remaining 14% of patients also got recovered on the 10th day of treatment. So this is the outcome of the phase 3 clinical trial. Clevira has shown 86% recovery range, which is very, very statistical significance when compared to the control group, and 100% recovery rate on day 10. The mean clinical recovery from all the signs and symptoms was reported on 4th day. That means all the signs and symptoms of cough, breathlessness, fever, body pain, and their oxygen saturation level, these are all recovered on a mean basis of 4 days. And significantly, the WBC count and platelet count and lymphocyte count was increased within the normal range. That is very, very significant. Normally, in any COVID patients, the WBC platelet and lymphocyte count will drastically go down. So Clevira is very effective in reversing these counts and within the normal range. Again, in neutrophil and AST, it has significantly reduced within the normal range. So we can say that it is very safe on liver parameters. One excellent thing noticed during the clinical trial is, normally in COVID patients, the disease progression takes place. Chances are there the mild cases can progress into moderate and severe, so on, to lead to mortality. But in all the clinical treated group, there is no disease progression reported in the treatment group. And as I mentioned earlier, which is very safe on liver and kidney parameters, there are kidney and liver parameters were unaltered during the study. And again, Clevira is having a very convenient dosing of oral dosing of 1 tablet twice daily. After the completion of the clinical trial in the month of July 2020, the report was tabled before the government of Tamil Nadu, and the report also submitted to ICMR and Ministry of Ayush. And series of scrutiny has taken place. Ministry of Ayush has forwarded or submitted or recommended our study to CCRAS, subsequently Interdisciplinary Technical Review Committee, which is having a 12-member committee, which is having experts from interdisciplinary medicine field, and which was headed by Dr. S.K. Malik. He is a former professor of pharmacology from AIIMS, Delhi. So through various stages of scrutiny, now Government of India, Ministry of Ayush has approved Clevira for the treatment of mild to moderate COVID-19 cases as a supportive measure. Really, this is a very good news for us in Apex and people all around India and across the globe. Can we take a moment and cheer up this? And to understand how Clevira is effective against SARS-CoV-2, we have carried out an in silico docking study. 52 phytoconstituents which are present in Clevira has been docked against 4 main target proteins. These target proteins are responsible for the COVID virus to go and infect a host cell and then to replicate and multiply in the host cell to develop the symptoms. So as I mentioned, these are the main 4 protein, viral spike protein. This viral spike protein of the COVID virus is
is the virus responsible for the virus to go and infect into the epithelial cell of the respiratory tract of the host. Once the virus goes and infect the host cell, then these M protease and papain-like protease and RNA-dependent RNA polymerase, these are the proteins are responsible for the virus to replicate inside the host cell to cause all the symptoms of a COVID patient. So this is what the pictogram, the virus cell goes and bind to the epithelial cell of the host, then it get it into the host cell and start multiplying. So when a person is exposed to the COVID virus, it takes normally 5 days as an incubation period. So from the 5th day of the exposure, the patient start to show symptoms. As I mentioned, these are the main 4 proteins responsible for viral infectivity and viral replication in the host cell. And these are the 52 phytoconstituents. To name a few, there are 18 phytoconstituents which is present in Klevira, which is having inhibitory effect in this viral spike protein and other proteins. That is how Klevira is very effective against SARS-CoV-2. My dear friends, one genuine question, why Klevira? Why Klevira is because Klevira is well known since 2017, which is available already in the market and which is approved by Ministry of Ayush as an antiviral drug. In addition to that, it has excellent analgesic and antipyretic activity, which is known to reverse thrombocytopenia, and now it has been approved by Government of India Ministry of Ayush for the treatment of mild to moderate COVID-19 cases as an add-on therapy. And one more very important thing for a country like us, Klevira is very, very cost effective. We can straight away to put that the entire course of the therapy will be costing less than 500 rupees. And convenience of 1 tablet twice daily, and which has excellent proven safety and efficacy. My dear friends, the good news is here, Klevira has been approved already by Government of India Ministry of Ayush for the treatment of mild to moderate COVID-19 cases as an add-on therapy. Now I think one more tool has been given in the fight against COVID-19. So together I think we can fight against this evil and win over the war. Thank you so much for your patient listening. First எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல் இந்தியா லெவல்ல ஆயுஷ் மினிஸ்ட்ரிலையும் சரி நம்ம தமிழக அரசும் சரி எல்லா டெஸ்ட் ஐசிஎம்ஆர் பிளஸ் WHO பிளஸ் எல்லா ஸ்டடீஸும் பண்ணி வந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆன்டிவைரல் எனக்கு தெரிஞ்சு Klevira மட்டும்தான். இது வந்து ஸ்டடி எவ்ரிதிங் எல்லாருமே வந்து லைசென்சிங் எப்படி பண்ணிருக்காங்கன்னா ஒன்லி as an immunomodulator. Immunomodulator is entirely different from antiviral. இது வந்து Klevira வந்து ஏன்னா அதேதான் மேம் சொன்னாங்க. See first it came to me around 2017. நான் வந்து இப்போ 99 ல இருந்து practicing 23rd year I am practicing. So வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் கேட்டேன் என்ன ஆன்டிவைரல் அப்படின்னும்போது அவங்க அத சொன்னாங்க இல்ல சார் it is working very much for dengue சொன்னாரு. சரி I tried it out, it worked remarkably well. கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா டெங்கு பேஷண்ட்ஸ் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணி we won it அந்த டைம்ல அதுல வந்து ரொம்ப நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சது. நெக்ஸ்ட் வந்து என்னுடைய ஏரியா மேனேஜர் மிஸ்டர் பாலாஜி அண்ட் மிஸ்டர் கணேஷ் அவங்க வந்து என்கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து நீங்க கோவிட் ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் ஐ திங்க் ஜூன் அந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சோடனே என்கிட்ட வந்து கேட்டாங்க. நான் சொன்னேன் ஓகே ஐ வில் ட்ரை. வித்தின் 3rd day ஆஃப் Klevira ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரிமார்க்கபிளா இருந்துச்சு. அது வந்து இப்போதான் அவங்க வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ ஹவ் கிவன் டு மோர் தென் 2500 பேஷண்ட்ஸ். ஐ ஆம் பிளேஸ்ட் இன் அரும்பாக்கம். ஸோ எல்லாருக்குமே தெரியும் அரும்பாக்கம் இஸ் அ ஹப் ஆஃப் சித்தா டாக்டர்ஸ். அங்கே வந்து ஒரு 50 டாக்டர்ஸ் கிட்ட இருக்காங்க. கோவிட் டைம்ல பாத்தீங்கன்னா டியூ டு சம் பிரஷர் ஆர் சம்திங் லைக் தட் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 45 கிளினிக் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து ஃப்ளரி ஆஃப் கேசஸ் வரச்சே வந்து ஐ வாஸ் ஃபார்ச்சுனேட் டு ட்ரீட் லாட் ஆஃப் கோவிட் கேசஸ். ஸோ அப்போ வந்து Klevira வந்து gave me almost like 60 to 70% of the support. So அதனால தேங்க்ஸ் Apex team for that. ஏன்னா வந்து ஸ்டாக்ஸும் வந்து ஹெவியா சப்போர்ட் பண்ணாங்க. பிளஸ் த ரிசல்ட் நம்பர் 1. நம்பர் 2 ஃப்ரெண்டு சொன்னாரு. ஸோ அதோட காம்போசிஷன்லாம் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருப்பாங்க. நான் அதுல இன்னொரு ஸ்பெஷல் திங் ஐ வாண்ட் டு ஆட் அபவுட் Klevira. Why we were very much confident அப்படின்றோம். சித்தால வந்து ஒரு இது சொல்லுவோம் நாங்க, குடல் தனில் சீதமலாது சுரம் வராது. இப்போ நீங்க கோவிடோடைய ஃபர்ஸ்ட் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போதைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து லங்ஸ்ல இருந்தது ஃபர்ஸ்ட். இப்போ வந்து they say it is around
ஸ்டொமக். இப்போ சிம்டம்ஸ் வந்து மியூட்டேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதோடைய ஜெனட்டிக்ஸ் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. பட் நான் இப்போ லாஸ்ட் 1 month நான் சொல்றேன், ஹெவி டயரியல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நான் 2BD கொடுக்குறேன். அவங்க வந்து டோஸ் பத்தி சொன்னாங்க, நான் சொன்னேன் 2BD நான் கொடுத்துருக்கு நல்ல ரிசல்ட்ஸ் ஈவன் ஃபார் டயரியல் கேசஸ் வித் ப்ளீடிங் அண்ட் சேம். வித் ப்ளீடிங் வந்து இட் இஸ் பீன் கண்ட்ரோல்ட் நல்லா வந்து ரிமார்க்கபிளி வெல். நம்பர் 2. தேர்ட் வந்து இது ஏன் வந்து கபசுர குடிநீர் இருக்கு, பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்பாங்க, கபசுர குடிநீர் இருக்கு, நிலவேம்பு குடிநீர் இருக்கு, நாங்க அதே வாங்கி சாப்பிட்டுக்கலாம்ல, வாட் இஸ் ஸ்பெஷல் அபவுட் கிளவிரா? சோ we have to say என்னன்னா அதுல இருக்கிறதுல வந்து இதுல இருக்கிறதுலயும் they have placed better and the best நான் சொல்வேன். நீங்க அதை எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து சீந்தில் கொடின்னு சொல்றோம், அது வந்து நிலவேம்புல இருக்காது, கபசுர குடிநீர்ல இருக்கும். so they have formulated it very well for the team who did it, Mr. Paul and team and the management. அதோட composition பாத்தீங்கன்னா it is placed very much well so that you can give it with utmost confidence. And finally ஒரே விஷயம் தான், இது வந்து இவங்க எல்லா clinical trials பண்ணிட்டாங்க, everything is fine. People need to support, you have to focus. நீங்க மீடியா வந்து I am not against anyone, right? பட் நீங்க வந்து இதை கொண்டு போகணும். நான் வந்து என்னுடைய அக்டோபர், ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் என்னுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜ்ல நான் கிளவிரா போட்டு ஷேர் பண்ணி யார் யார் எங்கெங்க கிடைக்குதோ ப்ளீஸ் நீங்க வாங்கி எடுத்துக்கோங்க. லாஸ்ட் இயர் நான் வந்து போட்டிருக்கேன். மீடியா ஹேஸ் டு டேக் திஸ் அப். நீங்க வந்து எல்லா கார்னர்ஸ்லயும் கொண்டு போகணும். எல்லாமே வந்து we say mild and moderate cases, supportive cases நம்ம சொல்றோம். இருந்தாலும் நான் வந்து என்னோட பிராக்டிகல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றது பிரைமரி கான்டாக்ட்ஸ் சொல்றோம். ஒரு வீட்ல ஒருத்தர் வந்துச்சு, மீதி எல்லாருமே பேனிக் ஆயிடுறாங்க, சார் எங்களுக்கு வந்துருமான்னு. you will not believe கிளவிரா will do it alone. நான் தான் சொல்றேன், திருப்பி சொல்றாங்க, கிளவிரா யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்க வீட்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் கிளவிரா மட்டுமே கொடுத்து almost 90% of the primary cases just 1 day of feverல இருந்து ரெக்கவரி ஆயிருக்காங்க. சோ அதனால இது வந்து மீடியா needs to take it up. இதுல வந்து நிறைய ஸ்பெஷல் திங்ஸ் இருக்கு. now they have did it. நாங்க முன்னாடி சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அதுல நிறைய கமெண்ட்ஸ், பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எவ்ரிதிங் has come. அது வேற. இப்போ வந்து பேப்பர்ஸ் கம். நான் மார்னிங் எனக்கு அவங்க சொல்லும் போது நான் ஃபர்ஸ்ட் தான் சொன்னேன், எனக்கு பேப்பர்ஸோட PDF கொடுங்க. I want to throw it to everyone who said no, it is not possible, antiviral it's not possible. But இன்னொரு விஷயம் அதுல not only antiviral, anti-inflammatory, analgesic. இப்போ வந்து நம்ம மெடிக்கல் டர்ம்ஸ்ல சொல்றோம், நான் இன்னும் சிம்பிளா சொல்றேன் உங்களுக்கு. டிசீஸ் போகும், இப்ப சொல்றாங்க உடம்புவலின்னு சொல்றோம், உடம்புவலி போகும், ஜுரம் வராம தடுக்கும், பிளட் கிளாட்டிங் ஆகாம தடுக்கும், நல்ல தூக்கம் வரும். இதான் நாங்க எல்லாமே மெடிக்கல் டர்ம்ஸ் சொல்றோம். இதை விட உங்களுக்கு வேற என்ன வேணும்? வேற என்ன சொல்லுங்க? ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆல் சால்வ். ஜஸ்ட் அவர் சொன்னார், நான் எல்லாருமே வந்து மைல்டு மாடரேட் இல்ல, சேச்சுரேஷன் லெவல் ஈவன் அப் டு 92 90 கூட வெயிட் பண்ணுங்க. ஒரு 3 days வெயிட் பண்ணுங்க, 4 days வெயிட் பண்ணுங்க. I given Clevira, it has given me remarkable results. அதனால request to all the media people wherever you are, just take this up. நீங்க தான் இத கொண்டு போணும். இப்படி ஒரு மருந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கொண்டு போங்க. we say prophylactic தான் நாங்க சொல்றோம். நாங்க வந்து like we will do it all alone நாங்க எப்பவுமே சொல்றது கிடையாது. it is a very good prophylactic medicine. இப்போ அவர் சொன்னார், my friend சொன்னார் டாக்டர்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு. நாங்க வந்து 1 year சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் கிளவிரா சிரப் ஃபார் மை 7-year-old daughter. நாங்க எல்லாரும் ஃபேமிலில எடுத்துட்டு இருக்கோம். டெய்லி ஓடின்னு சொல்லுவோம், டெய்லி ஒரு டேப்லெட். I have not shut my clinic down. From June onwards my clinic is running continuously with the support of Clevira and all your blessings. Thank you Apex team. Once again I say thank you Apex team. We expect more and more products from this. One more thing, இது வந்து அவர் சொன்னாரு நான் ஸ்பெசிபிக் வைரல். லாஸ்ட் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு செப்டம்பர் அக்டோபர்ல ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்தது. RT-PCR வந்து நெகட்டிவ் இருந்தது, பட் ஃபீவர் கண்டினியூஸா இருந்தது. அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆனவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க. சோ அவங்களுக்கு நான் நிறைய பேர் சாப் கேம்ஸ் வில்லேஜ் சொல்லுவோம், அங்க நிறைய பேர் ஸ்ப்ரெட் ஆச்சு, அங்க நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கோம். சோ இட் இஸ் நாட் only ஃபார் டெங்கி ஆர் கோவிட், இட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி antiviral plus normal fever also it is working. So please take this up. Thank you so much for Apex and everyone. Thank you. நீங்க கொஞ்சம் ஆச்சரியம் போகலாம். என்ன ஒரு இங்கிலீஷ் ஆங்கில மருத்துவர், நவீன மருத்துவர் வந்து இந்த ஒரு ஹெர்பல் மெடிசின் பற்றி பேச போறாங்களான்னு நீங்க யோசனை பண்ணலாம். Your managing director, Mr. Vishagan,
Suhasini, Dr. Dharmesh, Dr. Jayaprakash Narayan, the Chief Investigator, ரொம்ப சிறப்பாக பேசினார் அவர் மிஸ்டர் ஆர்த்தர் பால். அஃப்கோர்ஸ் பீப்புள் ஆர் நான் இங்கே வர்றதுக்கு காரணமான மிஸ்டர் ஸ்ரீதர், ராகவன் அண்ட் ஜெய செல்வராஜ். These are the people who brought me here. And my dear பத்திரிகையாளர் நண்பர்களே, மாலை வணக்கம். நாங்கள் ஒரு டெக்னிக்கலாக நாங்கள் போக மாட்டோம், ஏன்னா இது ஒரு பத்திரிக்கை சமாவேசம். ஸோ டெக்னிக்கலாக போனால் உங்களுக்கு நிறைய புரியாது. ஐ திங்க் ஆல்ரெடி அவங்க ஒரு டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் அவங்க சொல்லிட்டாங்க. ஒரு மாடர்ன் டாக்டர், ஒரு இங்கிலீஷ் மருத்துவர் இந்த மெடிசன் எப்படி பார்ப்பாரு, எந்த ஆங்கிளில் பார்ப்பாரு, அது மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இருக்கு சமீபத்தில் இன்டிகிரேட்டட் மெடிசன் ஒரு பதம் வந்துச்சு. அதில் என்ன மீனிங்னா, நம்ம மாடர்ன் மெடிசன் இருக்குது, நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன் இருக்குது, ஆனால் நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் இந்தியன் மெடிசன் கூட சேர்த்து ரெண்டும் கலந்து சாப்பிட்டா என்ன பிரயோஜனம் சில ஆராய்ச்சி நடந்திருக்கு. தட் இஸ் கால்டு இன்டிகிரேட்டட் மெடிசன். இட்ஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் ஹோலிஸ்டிக் மெடிசன். அதுக்கு ரெண்டு பேர் உண்டு. அது தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்டு இன்டிகிரேட்டட் மெடிசன். இப்போ இந்த மெடிசன் நாங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ரெகுலர் மெடிசன்ஸை கூட சேர்த்து சாப்பிட்றதுனால தட் பிகம்ஸ் இன்டிகிரேட்டட் மெடிசன். இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி ஹெர்பல் மெடிசன். அது மட்டும் நீங்க நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். அது தட்ஸ் கால்ட் ஹோலிஸ்டிக் ஆர் இன்டிகிரேட்டட் மெடிசன். மீன்ஸ் காம்பினேஷன் போத் மாடர்ன் மெடிசன். ஏன்னா மாடர்ன் மெடிசன்ல நிறைய அட்வான்சஸ் இருக்கு, நிறைய ஆராய்ச்சி இருக்கு, நிறைய லிட்ரேச்சர் இருக்கும், இதுல கொஞ்சம் இருக்கும். ஸோ இது ரெண்டும் சேர்த்து ஸோ யூ கெட் தி பெஸ்ட் ஆஃப் தி போத் வேர்ல்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி காம்பினேஷன். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். நாங்கள் ஒரு வியாதி வரும்போது அது எப்படி குணமாகும், அதுக்கு என்ன காரணம் உண்டு. சில பேருக்கு குணமாகும், சில பேருக்கு குணம் ஆகாது. ஏன் அதில் என்ன வித்தியாசம்னா, தீஸ் ஆர் தி 5 ஐட்டம்ஸ். ஒன் இஸ் தி ஜெனட்டிக் மேக்கப். நம்ம தாய் தந்தை கொடுத்த நம்ம ஜீன்ஸ், அது ஒரு முக்கியமான அம்சம். ரெண்டாவது ஒரு ஜெனரல் ஹெல்த் அண்ட் இம்யூனிட்டி. எதிர்சக்தி అనేది வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வரும்போது, ஒரு கிரிமினல் வியாதி வரும்போது வெறும் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் மேலே ஆதாரப்பட்ட பிரயோஜனமே இல்லை. பாடியில் இம்யூனிட்டி இல்லைன்னா அது வேலை செய்யாது. இம்யூனிட்டி ஒர்க்ஸ் 60%, மேபி ஆன்டிபயோட்டிக் 40%. ஸோ இம்யூனிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இம்யூனிட்டி இல்லைன்னா நம்ம எது செஞ்சால் கூட வேலை செய்யாது. நெக்ஸ்ட் இஸ் நியூட்ரிஷன் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். லைஃப் ஸ்டைல்னா உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ சமீப காலத்தில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. இந்த கெட்ட பழக்கங்கள், ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், ஓவர் ஈட்டிங், இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு, ட்ரக்ஸ், அவ்வளோ இருக்கு. இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல சோ மெனி லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராப்ளம்ஸ். நாங்கள் கன்சல்டேஷன் உட்காரும்போது அட்லீஸ்ட் 50% ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு லைஃப் ஸ்டைல். அது பாருங்க, லைஃப் ஸ்டைல் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க யோசனை பண்ணி பாருங்க. இட் இஸ் வெரி, அது வாழ்க்கை முறைன்னு சொல்லுவாங்க. தென் அப்கோர்ஸ் என்வாயன்மெண்டல் ஃபேக்டர்ஸ், நம்ம சுற்றுச்சூழலில் இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ஸ். அது ஃபைனலி கோமார்பிட். வேற என்ன வியாதி இருக்கு உங்களுக்கு? டயபெட்டிஸ், இல்லை பிபி இருக்கலாம், இல்லை தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம், ஓவர் வெயிட் இருக்கலாம், நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கலாம். ஸோ இது இருந்தால் டெஃபினட்டா அந்த வியாதி குணமாகிறதுக்கு சான்ஸ், வாய்ப்பு கம்மி. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். நவ் ஒரு கொஸ்டின், ஒரு நியூஸ் பேப்பர்ல ஒரு ஹெட்டிங் போட்டாங்க. அவர் என்ன போட்டாங்கன்னா, இந்த ஆல்டர்னேட் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் இது உண்மையான மெடிசனா, சும்மா ஏதோ ஒரு பேச்சுக்காக சொல்றாங்க. பிளாசிபோன்னா ஒரு ஒன்றும் மெடிசன் இல்லாம ஒரு கேப்சூல், தட் இஸ் கால்டு பிளாசிபோன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது சுச்சுவேஷனா இது நிஜமா ஒரு மெடிசனா? திஸ் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். நிறைய ஸ்டடிஸ் பண்ணிருக்கு. காம்பினேஷன் ஆஃப் இன்டிகிரேட்டட் மெடிசன் வித் மாடர்ன் மெடிசன் ரிசல்ட்ஸ் பெட்டரா இருக்குன்னு சொல்லி நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல ஆராய்ச்சி பண்ணி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். ஹிப்போக்ரட்டிஸ் ஒருத்தர் இஸ் கன்சிடர்ட் as a father of medicine. அவர் 5th century BC, before the Christ, அந்த டைம்ல அவர் he employed naturopathy.
நேச்சுரல் மெடிசன்ஸ்ல வந்து நிறைய குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி அவர் நேச்சுரோபதி அவரே ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அந்த ஏஜ்ல. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். நவ் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், யூஎஸ்ஏ, இங்கிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், இங்கே போனால் இப்போ இந்த நேச்சுரல் ஆர் அன்கன்வென்ஷனல் மெடிசன் மேலே நிறைய அவளுக்கு ஆதரவு கொடுக்குறாங்க. அது ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க, அதில் நிறைய அட்வான்ஸ் பண்ணுறாங்க. இந்தியாவில் தான் கம்மி. இந்தியாவில் ஸ்டார்ட் ஆச்சு, பட் இந்தியாவில் தான் கம்மி. மற்ற தேசங்களில் வந்து நிறைய இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் தி ஆல்டர்னேட் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் மெடிசன் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு இப்போ சமீப காலத்தில். ஸோ திஸ் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். அதில் குணம் இல்லைன்னா எப்படி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட். நவ் என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு இந்த நேச்சுரல் ஆர் இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன், வி கால் இட் இந்தியன் சிஸ்டம். அது என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்கு இந்த நம்ம இங்கிலீஷ் வைத்தியத்துக்கு அதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன இருக்குன்னா, ఒకటి சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கம்மி, பக்க விளைவுகள் ரொம்ப கம்மி. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் நேச்சுரல் ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ்னால பக்க விளைவுகள் கம்மி. ஆல்ரெடி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. ரெண்டாவது வந்து விலை கம்மி. 3, இட் கேன் பி யூஸ்ட், நம்ம ரெகுலர் மெடிசன்ஸை கூட சேர்த்து சாப்பிடலாம், அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. 4வது வந்து மோஸ்ட்லி நேச்சுரல்னால கொஞ்சம் எதிர்சக்தி இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஒரு ப்ரிவென்ஷன் மாதிரி கூட அது யூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. லாஸ்ட்லி ஒரு நம்ம ட்ரைனிங் மெடிக்கல் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு, அது ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர், HCWன்னா ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ஸ், அவங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கறது கூட ஈஸி. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ரொம்ப டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் இல்லாததுனால ட்ரைனிங் கொடுக்கறது கூட ஈஸி. ஸோ இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் உண்டு. ஆனால் எல்லாரும் அட்வான்டேஜ் தானே, டிராபேக்ஸ் கூட இருக்குமே. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். டிராபேக்ஸ் வந்து நம்ம மாடர்ன் மெடிசன் மாதிரி நிறைய ரேண்டமைஸ் ஸ்டடிஸ் இல்லை. ஏன்னா அது மாடர்ன் மெடிசன்ல ஒரு ட்ரக் வரணும்னா நிறைய ஸ்ட்ரிக்ட் ரிஜிட் கிரைட்டீரியா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு இல்லை, கொஞ்சம் கம்மி தான். ஹெர்பல் மெடிசன் சொல்லும் போது கொஞ்சம் கம்மி தான். 3வது வந்து ட்ரைனிங் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் இப்போதான் கொஞ்சம் நம்ம இந்தியாவில் சில யூனிவர்சிட்டிஸ்ல இந்த கோர்ஸுக்கு எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுக்கு முன்னே இல்லை. அதுக்கு முன்னே என்னன்னா ஒரு ஃபேமிலி பரம்பரையா வரும். ஃபாதர் சித்தா மெடிசன் கொடுத்தா பையன் சித்தா மெடிசன் கொடுப்பாங்க. அவருக்கு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை, எஜுகேஷன் இல்லை. இது ஒரு ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன் மாதிரி. அதுக்கு ஒரு பாமகோப்பியா இல்லை. சம்டைம்ஸ் இது சீக்கிரட்டா கூட பண்ணுவாங்க, ரகசியமா கூட பண்ணுவாங்க, அது யாருக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்லி. இதுதான் இதுல மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ். அது சயின்ஸ் அது ஒத்துக்க மாட்டாங்க. தட் இஸ் நாட் அக்செப்டபிள் டு மாடர்ன் சயின்ஸ். ஸோ சில இன்னொரு ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ இன்சூரன்ஸ் கவரேஜ் இந்த மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்களா, இந்த மெடிசன்ல வைத்தியம் பண்ணா இன்சூரன்ஸ் கவர் பண்ணுவாங்களான்னு ஒரு பிரச்சனை. அது கூட நம்ம டெஃபினட்டா அது சார்ட் அவுட் பண்ணணும். பிகாஸ் போற டெஃபினட்டா இந்த மெடிசன் யூஸ் அதிகமாக போகுது. அண்ட் ஃபைனலி ஒரு ஜெனரல் பர்செப்ஷன், மக்கள் என்ன ஃபீல் பண்றாங்க, இது என்ன நாட்டு மெடிசன், இது நெய்தர் கில்ஸ் ஆர் கியூர்ஸ், இங்கிலீஷ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, அப்படியே நீ ஃபீல் பண்றாங்க. ஆனா அது தப்பு. நெக்ஸ்ட். தேர் இஸ் நோ அலோபதிக் மெடிசன். எனக்கு தெரியும், 50 வருஷமா நாங்க அலோபதிக் மெடிசன் தான் பிராக்டிஸ் பண்றோம். ஒரு பக்க விளைவுகள் இல்லாம எந்த மெடிசனும் கிடையாது. ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கும் எல்லா மெடிசன்ஸ். அதே விதமா ஒரு ஆபரேஷன் பண்ண கூட காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாத ஆபரேஷனே கிடையாது. அப்படின்னு எப்படி நீங்க ஆபரேஷன் பண்ணீங்கன்னு நீங்க சொல்லலாம். அதுக்கு இருக்க வேண்டிய ஜாகிரதை எடுத்து நம்ம பண்றோம், அது வேற விஷயம். பட் இருந்தாலும் காம்ப்ளிகேஷன் இல்லையாதுன்னு சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட். நவ் இது பாருங்க, எத்தனை ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் நாங்க பரம்பரையா தலைமுறையா யூஸ் பண்றோம். ஆல்மோஸ்ட் 60-100 இயர்ஸ் மேல கூட இங்கிலீஷ் மெடிசன்ல இதெல்லாம் போய் இன்கார்பரேட் ஆகி போச்சு. டிசாக்சின், தட் இஸ் these are all herbs. Ravolfia for blood pressure they were using Ravolfia. It's called ashwagandha சொல்லுவாங்க சான்ஸ்கிரிட்ல. அதே மாதிரி ஓபியம் குரூப். Then lot of liver drugs, you know, many of them are herbal medicines. Then kidney stones, prostate disease. Then of course antiviral agents. Now இப்போ நம்ம current subject antiviral agents. Then ginseng என்ன ஒரு ஜப்பான் வந்துச்சு. அது ஒரு மூலிகை, அதுல இது மாதிரி நிறைய குணங்கள் இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ நாட் ஆஃப் மெடிசன்ஸ்ல ஜின்செங் வருது. தென் மோஷன் ஃப்ரீயா போறதுக்கு சென்னா இஸ்பாகுலானி, இது ஹெர்பல் மெடிசன் தான். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ்.
அப்புறம் நம்ம வீடு வைத்தியம் நிறைய இருக்கு. நீம், வேப்பை, துளசி, கிரீன் டீ, கார்லிக், ஜிஞ்சர், பிளாக் பெப்பர், ஹனி, யூரின் தெரப்பி. நம்ம அப்போ மொரார்ஜி தேசாயே அட்வைஸ் பண்ணார் யூரின் தெரப்பின்னு சொல்லி. ஸோ இதெல்லாம் கூட நம்ம நீங்க நாட்டு வைத்தியம் சொல்லலாம், ஆனா அதுக்கு ஒரு சயின்டிபிக் பேக்ரவுண்ட் கூட உண்டு. இப்போ ஆராய்ச்சி பண்ணி இதுல எல்லாம் குணம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. திஸ் இஸ் a very important thing. Next please. Now of course regular yoga இதெல்லாம் நான் natural method. Next meditation. Next. Now come to our subject. நம்ம சப்ஜெக்ட் வரலாம். கொரோனா வைரஸ் எப்படி இது வருது, எப்படி இது டெவலப் ஆகும்னா, அது முதல்ல த்ரோட்டு அந்த நோஸ்ல தான் அது செட்டில் ஆகும் அந்த வைரஸ். அப்புறம் 4-5 டேஸ்க்கு அப்புறம் அது நிதானமாக லங்ஸ்ல நுரையீரலில் போய் என்டர் ஆகும். ஸோ இந்த 4-5 டேஸ்க்கு நம்ம கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் அது அங்கேயே தான் டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம். அதுதான் இது இது ஆல்கஹால் அது தாங்க முடியாது. ஸோ ஆல்கஹாலிக் பிவரேஜஸ் இருக்கு, நிறைய பிவரேஜஸ் ஆல்கஹாலிக் பிவரேஜஸ் இருக்கு. ஐம் சாரி, ஆல்கலைன், வெரி சாரி, ராங் மிஸ்டேக். ஆல்கலைன் பிஹெச் இருக்கிற பிவரேஜ் என்னன்னா அது நான் கொடுத்துருக்கேங்க. தட் இஸ் பைனாப்பிள், லைம், கிரீன் டீ, யோகர்ட், பட்டர் மில்க், இதெல்லாம் ஆல்கலைன் பிவரேஜஸ். அதே மாதிரி ஆல்கலைன் ஃபுட்ஸ் கூட இருக்கு. These are all very useful for viral infections, like leafy vegetables, tubers, cauliflower, broccoli, citrus fruits, nuts, onion, garlic, ginger, legumes. இதெல்லாம் கூட these are called alkaline foods. These are very useful for coronavirus. Next please. Then frequent hot water gargles. அந்த மவுத் த்ரோட்ல இருக்கும்போது அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணலாம். இல்லைன்னா ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன். ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் என்ன அட்வான்டேஜ்னா அது நோஸ்ல போகும், இல்லை சைனஸ்ல போகும், எங்க இருந்தா கூட போகும். ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் தென் ஹாட் வாட்டர் gargles. தென் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கஷாயம் கபிசுரா, தடிக்கடின்னு ரொம்ப பாப்புலர் கஷாயம் அது. அண்ட் ஐ திங்க் லாட் ஆஃப் குட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் தேர். இல்லைன்னா இத்தனை பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் அதில் வீட்டில் கூட நம்ம டெய்லி நம்ம வீட்டில் காலையில் எனக்கு கஷாயம் கொடுப்பாங்க, வீட்டில் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தீஸ் ஆர் தி ஐட்டம்ஸ் absolutely safe and 100% reliable because they are doing, our own people are doing it. So this is very useful. Then hydration. நிறைய தண்ணி நிறைய சாப்பிடணும். ஒண்ணுக்கு நல்லா பொறுமை சாப்பிட்டா அந்த பாடியில் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாகும். ஃபைனலி சன். நம்ம வைட்டமின் டி நிறைய இந்த ஆள் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வைட்டமின் டி செக் பண்ணால் 50% will be கம்மி. ஏன்னா நம்ம வெயிலுக்கு போக மாட்டோம், வைட்டமின் டி உற்பத்தியே கம்மியாகும் பாடியில். அதனால எதிர்ப்பு சக்தி குறையும். அது ஒரு புது சித்தாந்தம் வந்துச்சு. ஸோ எல்லா பேஷண்ட்ஸையும் நம்ம வைட்டமின் டி கொடுக்குறோம். இப்போ அதுக்கு பதில் நம்ம கொஞ்சம் சன்ல கூட போய் ஒரு 1/2 hour உட்காரலாமே. உட்கார்ந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நேச்சுரலா வைட்டமின் டி உற்பத்தி ஆகும். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். நவ் கமிங் டு அவர் சப்ஜெக்ட். வேக்சின் இஸ் அவைலபிள், பட் அதுல நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்கு. லாட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஆர் தேர். ஸ்பெசிபிக் ஆன்டிவைரல் ட்ரீட்மெண்ட் அவைலபிள், மாடர்ன் மெடிசன் அவைலபிள். பட் அது எப்போ யூஸ் பண்றாங்கன்னா நாட் மைல்ட் டு மாடரேட் கேஸ், ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் தே ஆர் நாட் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி ஹோம் குவாரண்டைன் லெவல்ல யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, பிகாஸ் தட்ஸ் வெரி மைல்டு. அண்ட் அதுல நிறைய இருக்குது. தென் immune boosters, they are very useful, like all of you know the zinc, vitamin C, vitamin D, இதெல்லாம் கூட immune boosters லெவல்ல வரும். அதே டெஃபினட்டா யூஸ் ஆகும். ஏன்னா as I told you, எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாடியில். எந்த வியாதி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி, ஈவன் இன்க்ளூடிங் கேன்சர்ஸ் ஆல்சோ, எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னா கேன்சர் கூட ஃபோர்ஸ் அதிகமாகும். அதே மாதிரி தான் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன். தென் ஆன்டிகோயாகுலன்ட்ஸ், இதெல்லாம் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போகிறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. தென் ஐவர்மெக்டின், அது ஒரு சில பேர் சொல்லியிருந்தாங்க, அது கூட டவுட்ஃபுல் வேல்யூ தான், நாட் வெரி யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். தென் ಈ ಮಲೇರಿಯಾಗೇನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ பண்ண வேண்டிய இது ஹைட்ராக்சி குளோரோக்வின் ஒரு மெடிசன் ரொம்ப நாளாக நீங்கள் கேள்விப்பட்டு இருக்கும். அப்போ அமெரிக்கா கூட நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி அவங்க எல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லி, அது இப்போ டவுட்ஃபுல், அது நிஜமாக யூஸ் ஆகும் இல்லைன்னு கூட ஒரு விவாதம் இருக்கு. நாட் வெரி கேரண்டி. ஆன்டிவைரல் ட்ரக்ஸில் இஃப் யூ நோ ஆல் தீஸ்
diseases are viral diseases. Flu. நிஜமா சொல்றேன், ஐ எம் நாட் நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணல. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கு. மேன் பவர் கம்மி, நர்சஸ் கம்மி, டாக்டர்ஸ் கம்மி. இந்த சுச்சுவேஷன்ல டெஃபினட்டா நம்ம ஆல்டர்னேட் சிஸ்டம் பார்க்கலன்னா நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது. திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதனால ஐ ஃபீல் ஆல் தி மாடர்ன் டாக்டர்ஸ் ஹூ ஆர் ட்ரீட்டிங் இங்கிலீஷ் டாக்டர்ஸ் எல்லாம் கூட இதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு பெனிஃபிட் வர மாதிரி பண்ண நல்லதுன்னு நாங்கள் ஃபீல் பண்றோம். இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Because ultimately நாங்க வந்து I may be studying modern medicine, he may be studying Siddha medicine. எல்லாரும் நோக்கம் வந்து பேஷண்ட் வியாதி குணமாக்குறதுல நம்ம நோக்கம். So எந்த சிஸ்டம் நல்லா வேலை செஞ்சா அந்த சிஸ்டம் தான் பெட்டர். We don't have any criticism about any system. All systems are good. அவங்களுக்கு ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம், மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கலாம். So அப்படி பார்க்கும்போது we feel definitely this system has to be encouraged. This medicine has to be encouraged. And I still feel bad that why it was not introduced 4-5 years back seriously. Why it was not promoted to the doctors, medical regular allopathic doctors. You should have promoted. And I am sure அது promote பண்ணிருந்தா in the last 1 year நிறைய patient would have been benefited. அப்படி நான் feel பண்றேன். Honestly I am feeling like that. Next slide please. Now, please note, government may relax rules. நீங்க ஓகே சினிமாக்கு போலான்னு சொல்லலாம், கல்யாணத்துக்கு போலான்னு சொல்லலாம், ஆனா வைரஸ் will not relax the rules. Please take care. Very very important. இங்கிலீஷ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு. Next slide please. இங்கிலீஷ்ல என்னன்னா we can't carpet the whole world. You wear the shoes and protect your feet ன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கு ஆங்கிலத்துல. ஏன்னா நீங்க உலகம் பூரா நீங்க கார்பெட் போட முடியாது. நீங்க சுத்தமா செருப்பு போட்டு நடங்க, உங்க கேர்ஃபுல்லா இருங்க. தட் இஸ் தி மாரல் ஆஃப் வாட் வி ஹேவ் டு லேர்ன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த இந்த இப்ப இருக்கிற சூழல்ல இதுக்கு மேல எதிர் எக்ஸாம்பிள் நாங்க சொல்ல முடியாது. யூ ஹேவ் டு சேஃப்கார்ட் யுவர் செல்ஃப். இது ஒரு பக்கம் வந்தா என்ன செய்ய முடியாது, ரெண்டாவது பக்கம். தட் இஸ் தி எசன்ஸ் ஆஃப் தி ஹோல் ஸ்டோரி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ். யூ see this the present scenario. New different strains are coming. அந்த வைரஸ் வந்து ஒரு பெக்யூலர் அதுக்கு ஒரு குணம் என்னன்னா அந்த தன்மை மாறி மாறி வரும். அதே மெடிசன் திருப்பி அது கேட்கும்னு கூட சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் அது. That is very dangerous. So that is called different strains. Then exhausting all our resources. I told you already, no vaccine, no manpower, no drugs, no oxygen. No place in the hospitals, no place in the graveyards. We have to consider something alternate like this. Otherwise, I think we'll be in great trouble in the maybe next 3 months or 6 months. We don't know what is going to happen. And already, you know, so many industries have shut down and they collapsed because of this virus. So unless we do something like this, I don't think we can fight with the virus with the existing medicines. This is what I strongly feel. So once again, thank you for the opportunity. And I think as a practitioner of modern medicine, I made my point very clear. Any medicine that works is the best medicine. It doesn't matter what system that belongs to. It does not matter at all. Thank you.